കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു കുന്നും മലയുടെ കാഴ്ചയാണ്. ബംഗളൂരുവിലെ കനകപുരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലെ ഭംഗിയുള്ള കാട്ടിലെ ആ കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. നമുക്ക് പോയി കാണാം. ആ മലയുടെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മുടെ യാത്ര. ये मुश्किल का रास्ता से हम लोग जाएगा वो बड़ा वाला पहाड़ के ऊपर. हम चारों मिलके जाएगा वो बड़ा वाला. हमारे सामने ये आदमी है, उनके हाथ में हाँ वो बहुत खतरनाक हथियार है. क्या? वो जंगली एक बड़ा वाला जंगली जानवर का पैर के निशान है. वो उधर कौन सा वाला? वो उधर वो यात्रा है. उधर कुछ कर चुका है. उधर कुछ कर चुका है. क्या है वो? कोई प्राणी कुछ कर चुका है उधर. नीर बरतदे अदा. हाँ नीर बरतदे. इधर मुल्लो है, देख लो. इसको नहीं चुना है. ಇದು ಒಂದು ದೊಣ್ಣೆ ಕಟ್ಕೊಡಿ. इधर भी है. ಒಂದು ದೊಣ್ಣೆ ಕಟ್ಕೊಡಿ ನನಗೆ. ಹೀಗೆ ಬಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. എടാ കൊള്ളി കൊത്തിക്കോട്ടാ. ആ എല്ലാവർക്കും ഓരോരുന്നൊക്കെ കൊടുക്കും. एक एक आदमी को एक एक. वाह ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകൾ. സമാർക്കെ हाँ यस संभाल के आना. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿ ನೋಡಿದ್ರಾ? ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ನಾ? नीचे देखा ऊपर ऊपर देखे नीचे. हाँ नीचे देखना भूलना मत. वो നമ്മൾ വന്ന സ്ഥലം കണ്ടു സുഹൃത്തുക്കളെ. क्रेजी स्पॉट मैन. अभी ऊपर चढ़ गए तो उस तरफ भी बेंगलोर साथ उस तरफ भी देखने मिले. चल 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 आरोली आरोली. This is the mountain where located in Ramnagar inside Kanakpur Taluk and Kurgabdi Gram. मैं भी चढ़ रहा है इसको. ऑक्सीजन अभी लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई माउंटेन एरियाज में थोड़ा कम है. और इधर बहुत जानवर भी एनिमल्स keep moving around in this mountain every day. They used to make noises all night. Okay. In those rocks we can see bears and bears used to come ground at night in village areas. This is it. We're almost there and still nearly 200 meters to up. And as we can climb up the mountain near the temple of Gavi Gangadhareshwara. എന്താ വേറെന്താ? Gavi Gangadhareshwara. हाँ Historic temple. हाँ And visitors will visit all over India. Very famous place. അവിടെ വിച്ച് വേണ്ടതാട്ടെ എന്താ നെയിം എന്താ? Gavi Gangadhareshwara. गवी गंगाधरेश्वर टेम्पल. हाँ किधर है? हाँ वो टेम्पल किधर है? वो टेम्पल किधर है? ഓ ആ മലയുടെ അപ്പുറത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്ന് കാണുന്നത് ഗവി വിശ്വേശ്വര ക്ഷേത്രം ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മളെ മച്ചാൻ പറയുന്നത്. ഒരു നൈസ് ഒരു നല്ല അടിപൊളി കയറ്റം തന്നെ, നല്ല സുഖമുള്ള കയറ്റം. അത് നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ വന്നത്. എൻ്റെ ചേച്ചി कंप्लीट बेंगलुरु दिखाई जैसे है ना.
चलो चलो गणेश ഓ पहुंचे पहुंचे चलो നമ്മളെ കാട്ടുമുയലിൻ്റെ കാഷ്ടം കണ്ടോളി. चलो 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 നമ്മളെ നാട്ടിലെല്ലാം കുറുക്കനെ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഈ കാട്ടിൽ വിചിത്രമായ പല ജീവികളെയും ऐसे चलना है चलो ഈ ചെരിഞ്ഞ കുന്നുകളിലൂടെ നമ്മൾ ചെരിഞ്ഞു കയറുകയാണ് ഗൈസ്. നമ്മൾ ചെരിഞ്ഞു കയറുകയാണ്. നമ്പൂരിച്ചൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് മല കയറുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. वाह ये तो बहुत अच्छा. हाँ സമാൽ के നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് കയറിയില്ലെങ്കിൽ എടുത്ത് കെട്ടി താഴെ പോവും. നല്ല അടിപൊളി സ്ലോപ്പ് നോക്കൂ കൂട്ടുകാരെ, ആ മലകൾ നോക്കൂ. വാവ്, ആ ചെറിയ കാട്ടിനുള്ളിൽ നിന്നാണ് കിളികളുടെ കളകളാരവം. ഇവിടെ ഞാനിവിടെ വന്നില്ലേ നഷ്ടമായി പോയനെ. എന്താ വെച്ചാൽ इधर मैं आया तो नहीं तो मुश्किल हो जाएगा. मुश्किल नहीं, मिसिंग हो जाएगा, हो जाता था ये प्लेस. हाँ उधर चढ़ना है था ना, वो भी अच्छा है. इधर से देखने में इससे बहुत बेहतर लगेगा उधर, है ना. उधर से जाएगा. नहीं नहीं, ऐसे ही जाना है. आज उसके ऊपर चढ़ेगा फिर ओ उधर जाना है. उधर देखो. हाँ उधर से वो बहुत लैंड है. ऐसे और बेर है उधर. करड़ी करड़ी ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. करड़ी കരടി ഉണ്ട് പോലും അവിടെ. करड़ी ഷോർ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? നമുക്കിന്ന് കരടീൻ്റെ വീട്ടിൽ ചായ 10 മണിക്ക്. आज का नाश्ता बालू का घर है. हम लोग नाश्ता लेके जा रहे हैं उसको. हाँ बालू का नाश्ता देखो. ഇത് വളരെ ചെരിഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്. ഇത് മിസ്സായി പോയാൽ ഉരുണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉരുണ്ടങ്ങ് പോകും. എടാ നോക്കി നോക്കി വരണേ കേട്ടോ ഗണേഷ്. नहीं तो बहुत बहुत आगे करके होगी वरना ऐसे आकर ऐसे आओ. बहुत मुश्किल हो जाएगा कुछ हुआ तो. नहीं कुछ नहीं, चढ़ सकते हैं लेकिन पैनिक हो गए तो वही है. हाँ पैनिक नहीं हो गए तो आराम से ऐसे. इधर की आदमी यही है, ये प्रसाद ही यही है. सबकी जिम्मेदारी इसकी सिर में हो जाएगा तो संभाल. हाँ हमारे टीम का संभाल के जाना. എടാ എന്തൊരു ഭംഗിയാടാ. और भी ഇനിയും കുറച്ചും കൂടി കയറ്റമുണ്ട്. എന്തൊരു ഭംഗിയായത് ഇങ്ങനെയൊരു കയറ്റം. ഇതാ ബാംഗ്ലൂര്. ഒരുപാട് കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടം, ഒരു കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരം തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം ദൂരെ. വാവ്. ഓ ഇവിടെയൊക്കെ 2 ആൾക്കാർ ഇവിടെ തീ വന്ന് പിടിപ്പിച്ച് കാട്ടുതീ പടർത്താൻ വേണ്ടി ഒരു ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് ഇവൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തും കുറേ കാടുണ്ട് നടന്നു. ശരിക്കും നമ്മളെ അതാ നോക്ക്, ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള വലിയ കുന്നിൻ്റെ മേലെ. ഓ അതെയാ, इसको बोलते हैं सिद्धरगुड़ी. सिद्धरगुड़ी बहुत पुरातन प्लेस है. हाँ उधर जाते देखा. വളരെ പുരാതനമായ ഒരു അമ്പലം ഇവിടെയുണ്ട്. ഈ മലയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്നുണ്ടൊരു കാവി പതാക ഉയർന്ന് പാറി പറക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയും ഒരു ശിവക്ഷേത്രം ഉണ്ട് എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും പറഞ്ഞത്. खाने के लिए बहुत है, हो चुका है ना, इतना ही है. കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ യാത്രകൾ. ഏകദേശം നമ്മൾ ഈ കുന്നിൻ്റെ മൊട്ടക്കെത്തി കഴിഞ്ഞു. എടാ ബന്നി വേമ്പാ. പാറക്കെട്ടുകൾ നോക്കൂ.
വെയിലിൻ്റെ ചൂടിൽ വർഷങ്ങളായി കൊള്ളുന്ന വെയിലിൻ്റെ ചൂടിൽ വിണ്ട് കീറി പൊട്ടി തരിപ്പണമായി കിടക്കുന്ന പാറക്കെട്ടുകൾ. നല്ല കാറ്റ്, അടിപൊളി കാറ്റ്. ആ കാണുന്ന ആ സ്ഥലത്താണ് നമ്മുടെ വർക്ക് പ്ലേസാണ് അവിടെ, ആ മഹാക്ഷേത്രം. വരുമോ നമുക്ക് തുടർന്ന് ഉള്ള കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. നോക്കൂ, എന്താണിവിടെ? ഇതെന്താ, ഗുഹയോ? കിസ്കാ സിദ്ധർഗുഡിയാ? എന്ത് സിദ്ധർഗുಡಿ? ನೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ಸಿದ್ಧರ್ಗುಡಿ, ಸಿದ್ರು मतलब रहता है ना सिद्धा. इधर किടക്കൂ सिद्धि, एक आदमी को सिद्धि. സിദ്ധർഗുടി ബോലായിക്ക് സിദ്ധന്മാർ വന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനുള്ളിൽ എങ്ങനെയാകുമ്പോൾ സിദ്ധന്മാർ വന്ന് കിടന്ന്? ചിലപ്പോൾ ഇപ്പം ചെയ്തതായിരിക്കില്ല, പഴക്കമുള്ളതായിരിക്കും. അതല്ലേ, രാവിലെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ സുഖപ്രദമായേനെ ഈ കയറ്റം, വൈകിട്ടായിരുന്നെങ്കിലും വളരെ സുഖപ്രദമായേനെ. പക്ഷേ ഈ രണ്ട് സമയങ്ങളിലും ധൈര്യപ്പെട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ സാധ്യമല്ല. എന്തെന്നാൽ മാരകമായ ജീവികളുടെ നടനം ഉള്ളതിനാൽ റിസ്ക്കാണ്. സോ കെയർഫുള്ളി ആകെ जाने का. बहुत ज़्यादा. हाँ हाँ, अदा गंगाधर ना, ഗവി ഗംഗാധരേശ്വര ടെമ്പിൾ. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ഇവിടെ എല്ലാം കെട്ടിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ತುಂಬಾ ದೂರ ಅದು. इधर ही वो ये जगह रेस्ट करने के लिए बोल रहा है कि किधर इधर ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ തീ പിടിച്ചിട്ട് आग लगा था, इसलिए ऐसा है ये मिट्टी. इधर की ग्रास सब कुछ ऐसा हो गया, ये पिടിച്ചു പോയി. इधर देखो, इधर അങ്ങ് ദൂരെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് മലനിരകൾ, ഒരുപാട് മലനിരകൾ, പാറക്കൂട്ടങ്ങളാണ് അവിടെ. टोटल जंगल है. कोई नहीं इधर बस करते हैं. इसलिए जानवर रहते हैं. नहीं, बहुत जानवर रहते हैं इधर. हाथी है, टाइगर्स है, चीता है. ടൈഗറും ചീത്തയിലുണ്ടാ? हाँ, പഠിച്ചോനെ. टाइगर नहीं आए, भालू आए तो ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಊರಾಯ್ತು ಅಣ್ಣ? ಇಲ್ಲಿ ഇവിടെ മനുഷ്യവാസമുള്ള സ്ഥലമല്ല. ഈ കാണുന്ന ഏക്കർ കണക്കിന്, അതായത് അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്ന മല വരെ മനുഷ്യവാസമൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ മുഴുവൻ കാട്ടുപ്രദേശത്തിൽ മൃഗങ്ങൾ മാത്രം, പുലിയും ചീറ്റയും കരടിയും എല്ലാ മൃഗങ്ങളും ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രസാദ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇവൻ്റെ പുറകെ തന്നെ പോവാം, അതാണ് കുറച്ച് സേഫ്റ്റി. അവനറിയാലോ ഈ വഴി. അപ്പോൾ വഴി അറിയാവുന്നവൻ്റെ പുറകെ പോകാം. എല്ലാം കല്ല്, ഒരു തരി മണ്ണില്ല. കല്ലും പാറക്കെട്ടും കല്ലിൻ്റെ കഷ്ണം. ജഗ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പോയാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ദൂരെയുള്ള, അതായത് ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു 40 കിലോമീറ്ററോ മറ്റോ ഉള്ളൂ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക്. ऐसा ही था नाडा? इधर से कितना दूर है बेंगलुरु तक? हाँ, 50. हाँ हाँ, अतरे उल्लू. हाँ, इधर से ऐसा ഒരു 50 കിലോമീറ്റർ ആണ്
ബാംഗ്ലൂരേക്ക് ഉള്ളത്. നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് വന്നാൽ നമുക്ക് കാണാം, ഈ ഭാഗത്ത് വന്നാൽ നമുക്ക് ബാംഗ്ലൂരിലെ കാഴ്ചകൾ കാണാം. വരും നമുക്ക് കാണാം. അങ്ങ് ദൂരെയുള്ള മഹാപട്ടണത്തിൻ്റെ നേർക്കാഴ്ച ഈ ചെറിയ മലയുടെ മുകളിൽ വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. വാ, എത്ര സുന്ദരമാണ് ഈ കാഴ്ച. നോക്കൂ, ഇതാ അവിടെ. വാ, ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ടോ എന്തോ, ഞാനൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ട, അതാണ് നമ്മുടെ അമ്പലത്തിൽ പൂജ ചെയ്യുന്ന പൂജാരി കൂടി നമ്മൾ ഈ കാഴ്ച കാണാൻ വേണ്ടി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹവും വടിയും വെള്ളമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. किधर बस चुका था फंसा था। हाँ, किधर इस जंगल में लॉस्ट हो चुका था। फिर क्या हुआ? फिर जाकर किधर ढूंढेंगे, गूगल मैप में भी नहीं आ रहे, किसी का फोन करेगा तो। അടിപൊളി കാടാ, നമ്മളെ നാട്ടിൽ പോലത്തെ കുഞ്ഞിക്കാടൊന്നുമല്ല, ഇത് വലിയ കാട്. ಇದು ಕಾರಣದಲ್ಲೇ ಕೆಂಗೇರಿ ಬಿಲ್ದಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಂಗೇರಿ ಬಿಲ್ದಿ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ನಾವು ಮೈಸೂರಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದು, ರಾಮನಗರ. ಹೌದು. ಅದು ആറുവള്ളി ಗೊತ್ತಾ? വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഈ കാനനത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ തിരിച്ച് യാത്രയാവുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. ये बहुत बड़ा हथियार लेके आगे जाने वाला ये प्रसाद कोई साधारण आदमी नहीं है. ये हमारा नेशनल हॉकी चैम्पियन ആണ്. 5 തവണ നാഷണൽ ഹോക്കി ചാമ്പ്യനായ ഒരു ധീരനായ യോദ്ധാവാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഈ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രസാദ്. നോക്കൂ, ഈ കാഴ്ച നിങ്ങൾ നോക്കൂ, എന്തൊരു ഭംഗിയാണ്. മലനിരകളിൽ മുഴുവൻ പൊട്ടിയ പാറക്കഷ്ണങ്ങൾ, കറുത്ത കാണുന്നത് കത്തിക്കരിഞ്ഞ പുല്ലുകൾ, തീപിടിച്ച പുല്ലുകൾ. നോക്കൂ, അതാണ് നമ്മൾ വന്ന സ്ഥലം, നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകേണ്ട സ്ഥലം. ആ കെട്ടിട സമുച്ചയം എന്തൊരു ഭംഗിയാണ്. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതിലും എത്രയോ മനോഹരമാണ് ഈ അനുഭവം നേരിട്ട് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ. മുള്ളംപന്നിയുടെ മുള്ള് വീണ്ടും എനിക്ക് കിട്ടി ഗൈസ്. 2 മുള്ളംപന്നിയുടെ മുള്ള്. इधर सूर है, स्पाइक्स का सूर। स्पाइक्स मतलब कांटे। മുള്ളംപന്നിയുടെ മുള്ളുമായി നമ്മൾ വീണ്ടും പോവുകയാണ് ഗൈസ്. कांटे सूर हां, कांटे का पता है? हां, दिखा दो हमको. देखते हैं, ये है कांटे का सुअर. देखो, पॉइजन है वो. एक दो कुछ आया तो उसके खान पे मारेगा. इधर ഫ്ലാഗ് है. ആ, അവിടെ നോക്കൂ, പാറിപ്പറക്കുന്ന കാവിപ്പതാക. ശ്രീകൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ. ബാക്കി ഗാओ. हरे मुरारे हम फंस गए. ओ भगवान, हम फंस गए. कैसे जाएगा? इधर कोई रास्ता नहीं, इससे छड़ना पड़ेगा. हाँ, ले लो. कापी रख के पीते गए, लेके आओ. चाय रख के पीते, टी पाउडर रख के पीते, लेके आओ. മലയും കേറി വരാം, നമുക്ക് പോകാം.
उधर करो गणेश करते हैं इधर इस तरफ है बड़ा भयंकर डेंजर है गणेश इधर से पता है उसका चप्पल ज़्यादा ठीक नहीं अच्छा चप्पल नहीं वो उसका आराम से आ सकते पहले वो इस तरफ से आया तो पता नहीं ये रास्ता से हैं। ऐसे जाना है ला 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 कुत्ती कुत्ती ಇದೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು खरगोश मिलते हैं हाँ നമ്മൾ ഈ വഴിയിൽ ചെങ്കുത്തായ ഈ വഴിയിലൂടെ വളരെ ദുർഘടമായ പാതയിലെ കൂടെയാണ് തിരിച്ചുള്ള യാത്ര. എടാ സമാൽ ക്യാ നാ नीचे दिखा नहीं देता. ആ കാട്ടിനുള്ള ഒരുപാട് പക്ഷികൾ നോക്കിട്ടെ സൗണ്ടില്ലേ കുറേ. हाँ संभाल के आओ. കുറ്റിമുള്ള് നോക്കണേ, എന്ത് നോക്കണേ സമാൾക്കെ. ആ കാട്ടിനുള്ളിൽ പാപം നമ്മുടെ സച്ചിൻ ഒരു പ്രയാസം മാത്രം 90 അടിക്കാതെ ഈ കാട്ടിനുള്ളിൽ വന്നതാണ് സച്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസം. क्या पानी नोकू गाइस कितना अच्छा. हम आदिवासी बन गए नहीं. हाँ देखो आदिवासी बोलेगा तो आदिवासी जो जंगल में रहते हैं मांस खाते हैं. छोटा छोटा क्या है पत्थर. पानी का टाइम है ऊपर से आते हैं, पानी आता है स्टॉक होता है बहुत पानी जाके बारिश आता है ना उधर. अच्छा അതൊക്കെ നമുക്കറിയില്ലേ, നമ്മളെന്താ നാട്ടിലല്ലേ. वाटरफॉल यहाँ पे है. वाटरफॉल पीरियड्स ऑफ टाइम इधर हो जाते हैं. वाटरफॉल है यहाँ पे. वाटरफॉल हमारा वाटरफॉल्स हमारा कर्नाटक इधर है मडिकेरी. ഇവിടെ കർണാടകക്കാരന് വരെ കർണാടകം അറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഗൈസ്. ചെറിയ ഒരു അരുവി തേടിയുള്ള യാത്രയാണ്. അവിടെ എന്തൊരു ഭംഗിയാടാ നോക്കിയേ. അവിടെ എന്തോ ഒരു ഗുഹയുള്ള പോലെ ഇല്ലേ മേലെ. അതിന്റെ മേലെ ഗുഹ കാണുന്നുണ്ട്. ഗുഹ ഇമിലിയോ ಹಂಗ ಹತ್ತು ಹೋಗಬಹುದಾ ब्रो. इमली है ना वो जो खट्टा है. ആ ആയിരിക്കും ഇമിലി ആയിരിക്കും. എന്ത് ഇമിലി ആരുടെ ഇമിലി ആരോട് പറയും എന്ത് പഠിച്ചോനെ. ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಏನು ವಿಷಯ. ബാടാ ಗೊತ್ತಿല്ലപ്പാ ബാ പന്നീനങ്ങ് പിടിക്കാം. നീ വാ. അവിടെ പോണം. എവിടെ എടാ ഇതിലൂടെ വഴിയില്ലടാ.
ഇതിലൂടെ വഴിയില്ല. ഗോയ്സ് വി ಆರ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ഗോയ്സ്. ಇದು ನಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ನಾವು. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಡಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಡಾ. ಇಲ್ಲಡಾ വഴി ബൊപ്പില്ല. ಇದು നിന്റെ ആരെങ്കിലും ആട്ടെ. नहीं नहीं ये तो है इसका जो खरगोश का ये खरगोश का नहीं तो कुछ डाउट लग रहा है इसका नीचे कुछ नहीं है ये वाला क्या ഈ വലിയ കല്ല് ഇവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ नहीं मिलेंगे ये वो കിടന്നിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എന്തോ ഒരു സംഗതി ചെയ്യാനുള്ളൊരു പുറപ്പാട് ഇതിന് മുമ്പേ ഉള്ള ആരൊക്കെയോ കാണിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പിന്നെ സംഗതികളാണ് ഇവിടെ കാണാനുള്ളത്. ഈ കല്ലുകളൊക്കെ അടർന്ന് വീണിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെങ്കിൽ വെയിൽ കൊണ്ടിട്ട് അടർന്ന് വീടുന്നതല്ല, എന്തൊക്കെയോ ഒരു പ്രവൃത്തി, മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ പരിണിത ഫലമായി ಶಿಲ್ಪಿ ಗಿಲ್ಪಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ അടർന്ന് വീണ കല്ലുകളായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ. ಹೋಗೋಣ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೋಣ ಹೋಗೋಣ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೋಣ ಹಿಂಗೆ ನಡೀರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. അവിടെ നദിയൊന്നുമില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൃത്തികെട്ട കാട്ടിൽ കൂടെ ഇപ്പം വരുന്നു. വഴിയെല്ലാം മാറി ഒരു കാട്ടുകൂട്ട. ഇനിയിപ്പോൾ ഞമ്മക്കാട് എത്തണം. ഉയ്യൻ്റെ ആളമ്മേ ഉയ്യൻ്റെ ആളമ്മേ. ഈ കാട്ടുകൂട്ടാണ് അപ്പത്തടക്കെ. വഴിയില്ലാത്ത കാട്ടുകൂട്ട വഴി ഉണ്ടാക്കി പോന്നെ. എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണക്കാ. അമ്പൂരിച്ചൻ്റെ വഴി, അമ്പൂരിച്ചന് നടക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. ഈ ചക്കൻ എന്തെന്നാ പരതെന്ന് ആയിക്കറിയാം. കല്ലിൻ്റെ ഒരു തണുപ്പ്. ನೀರು ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ದಾರಿಲಿ, ನೀರು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಚಲೋ ಬೈ തിരിച്ചിട്ട് പോവാം. फर्स्ट टाइम क्या है ये ചേട്ടാ അതൊന്നെ കുടി. നിന്റെ വടി എടുത്തു. ഇത് ഇവിടെ പഠിക്കണം. ഈ വഴിയിൽ ഒരു വഴി നിർമ്മിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളെ യാത്ര. ಇದು ಹೊಡೆಯೋದು ಬೇಡಪ್ಪ, जा सकते ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ. आराम से संभल के. വളരെ ദുർഘടമായ വഴി. സമാൽക്കാനാ ആടാ. ആ പിടിച്ചോളാ. കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. നമ്മൾ നമ്പൂരിന് വഴിയാക്കിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടെ നടക്കുന്നത്. क्या प्लेस है ये? चलो चलो भैया, ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಕುಡಿತೀರಾ ಹಿಂಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಭಯ್ಯ? ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದವ್ರು ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ഈ കാണുന്ന വള്ളികൾ മുഴുവൻ മുള്ളാണ് ബോയ്സ്, വെറും മുള്ളാണ്.
അടിപൊളി കാട്, ഇങ്ങനത്തെയും നല്ല കാട് എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എൻ്റെ ആളേമ്മേ. संभाल के ഇതെല്ലാം വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകുന്ന വഴി, നദി തോട് ഒഴുകിപ്പോകുന്ന വഴിയായത്. കാട്, आराम से आओ. കൊടും കാട് കാട്. ನಿಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋದೀಗ? ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರ್ಬೋದು? നമ്മുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളമൊഴുകിയ വഴിയിലൂടെ, നമ്മുടെ മുന്നോറുകൾ പോയ അന്തമാതിരി വഴി, തണ്ണിപ്പാഞ്ച വഴിയിലെ പായറങ്ക നമ്മളങ്ങ് തണ്ണിപ്പാഞ്ച വഴിയിലെ പഞ്ചാ നമുക്ക് വീട് കടച്ചിടും. അതിനാൽ തണ്ണിപ്പാഞ്ച വഴിയിലെ പായറങ്ക संभाल के आना. ഇതാണ് അസൽ ട്രക്കിംഗ് അല്ലേ? എടാ ഇവിടെ ഒന്നും വഴിയില്ലടാ. We are completely trapped guys. ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ದಾರಿ? ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ತರಿಸ್ತಿದ್ರಿ? നമ്മുടെ നാഷണൽ ഹോക്കി ചാമ്പ്യനാണ് ഈ മുള്ളിൻ്റെ ഇടയിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഗൈസ്. ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ಟೆ छोड़ो छोड़ो छोड़ो. എല്ലാം മുള്ളാണപ്പോ, എല്ലാം മുള്ളാണ്. ഇരുട്ടിൽ നിന്നും വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ഗൈസ്, ഇരുട്ടിൽ നിന്നും വെളിച്ചത്തിലേക്ക്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു കര കടന്നു, ആ കാട് കടന്നു. നാഷണൽ ഹോക്കി ചാമ്പ്യൻ പ്രസാദ് നമ്മളെ ഈ കാട് കടത്തി ഗൈസ്. ഈ മുള്ളിൻ്റെ കൊടും കാട് നമ്മളെ കടത്തി ഗൈസ്. അമ്പൂരിച്ചാൻ കുടുങ്ങി ഗൈസ്. കേൾക്കോ? ഇന്നലെ രാത്രി എന്തിനോ കൊത തിന്നതിൻ്റെ ചോരപ്പാടാ നമ്മളവിടെ കണ്ടേ. ದಾರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, നോക്കൂ, നമ്മളെ സ്ഥലമെത്തി ഗൈസ്. നമ്മൾ ഒരുവിധം ആ കൊടും കാട് താണ്ടി നമ്മളൊരുവിധം മറികടന്നു. നോക്കൂ, നമ്മളെ സ്ഥലം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ರೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಕತೆ. ದಾರಿ ಇದೆ, ಆಚೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀರಾ? എടാ പാമ്പിൻ്റെ പുറ്റടാ, വലിയ പാമ്പ്. നമ്മളെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന പോലത്തെ പാമ്പിൻ്റെ പുറ്റൊന്നല്ലേ, അതിനെല്ലാം ശരിക്കും വലിയ പാമ്പുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് നിലത്തെല്ലാം നോക്കി നടന്നേ. നീച്ച ദേക്കേ ആനാ. ഓ
सांप होगा उधर. ओ इधर पहले का ये रास्ता है इधर. ഇവിടെ ഒരു വഴിയുണ്ട് ഇവിടെ, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, വഴിയാക്കണ്ട. നമ്മളിതേ യാത്ര ഒന്നുകിൽ വൈകുന്നേരമോ അതല്ലെങ്കിൽ പുലർച്ചയോ പോയതാണെങ്കിൽ കാട്ടി പുലർച്ചയോ പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും കുറേ മൃഗങ്ങളെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അത് യാതൊരുവിധ സംശയമില്ല. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചോര, ഇന്നലെ രാത്രിയത്തെ ചോരപ്പാട് പാറപ്പുറത്ത് മുഴുവനായിട്ട് നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മളെ ചെക്കൻ അങ്ങെത്തി. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് രാവിലെയും വൈകുന്നേരമൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ കയറിപ്പോക്ക് പോസിബിളായിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല. ഉച്ചക്ക് കുറച്ച് വെയിൽ കൊള്ളേണ്ടി വന്നാലും സേഫായിട്ടുള്ള യാത്ര ഉച്ചക്കാണ്. നോക്കൂ എന്താണിത്. ഒരു വിധം നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് തിരിച്ചു വന്നു ഗൈസ്. പോകുന്നതിനേക്കാളും വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മൾ തിരിച്ചു വരാൻ. ഈ കാണുന്നത് തികച്ചും മുള്ളാണ്, ഒരുമാതിരി വൃത്തിയായിട്ട മുള്ള്. क्या? हाँ अड़ा देखिए ना इधर सांप रहता है. ആ പാമ്പിൻ്റെ പുറ്റതാ വല്ലത്. ഇവിടെ വലിയ പാമ്പിൻ്റെ പുറ്റ് 2-3 ഉണ്ട്, വലിയ കൊട്ടാരം പോലെ കെട്ടി വെച്ചിട്ട്. ഇത് നമ്മളെ സാധാരണ നാട്ടിലത്തെ പുറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ചെതല ഉണ്ടാവുക. ഇവിടുത്തെ പുറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ചെതലാണോ പാമ്പാണോ എന്തൊന്നും നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള സമയമില്ല. മിക്കവാറും അത് പാമ്പാവാൻ തന്നെയാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ അല്ലേ? പാമ്പുണ്ടാ? അവൻ പറയുന്നു പാമ്പുണ്ട്. തമിഴ് സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ വലിയ പുറ്റ് മരത്തിന് നടുക്ക്, ഇതാ അതുമാതിരിയുള്ള പുറ്റ് കാണുന്നില്ലേ? ഇതാ തമിഴ് സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ പാമ്പിൻ്റെ പുറ്റ്, അതേപോലത്തെ പുറ്റ് കാണുന്നില്ലേ? ഇത് പാമ്പിൻ്റെ തന്നെയാണ്. ഇത് പാമ്പിൻ്റെ തന്നെയായത്, അല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഒന്നുമില്ല. നോക്കൂ പുറ്റുകൊണ്ട് കൊട്ടാരം കെട്ടി കാണുന്നില്ലേ? വാവ്. ഇവിടെ ഈ കള്ളിമുൾ ചെടി നോക്കിയേ, എന്തൊരു ഭംഗിയാ. നമ്മളെ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു ചെടി ഉണ്ടല്ലോ, മുഖത്ത് തേക്കുന്നത്, എന്താ ഇപ്പോൾ പറയുക, അതുമാതിരി ഈ വെച്ചക്കനെ പൂരണ്ട് കെട്ടി പോവും. ഇതാ നമ്മളിപ്പം കയറിപ്പോയ മലയത്. നമ്മളെ അമ്പലത്തിലെ പൂജാരി. ഒഡീഷ ആത്മീ ഹൈ ഗണേശ. ഗണേശ गिर जाता था, नहीं गिरा. നോക്കൂ അബേ അതാ ആ മരത്തിലേക്ക്. ഹമാര ജഗ പക്കട. നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തി നമ്മുടെ ഭംഗിയുള്ള കൊട്ടാരത്തിലേക്ക്. महादेवന്റെ मंदिर महादेवेश्वर की मंदिर में पहुंच के या लौटा के. इतने दूर गया हम लोग, इतना दूर गया
उसके बाद हम लौट आया महादेव के मंदिर। ഭംഗി, സൗന്ദര്യം. എന്താടാ? ഏയ് ഇല്ലപ്പാ, അത്ര വരലേ ഏണി കയറാൻ കഴിയൂ. അതിന് മേലെ കയറാൻ പറ്റുമോ? എന്നോട് തെങ്ങിൻ്റെ മേലെ തേങ്ങ പറിക്കാൻ. എൻ്റെ അമ്മേ, തേങ്ങ പറിക്കാനാ? നീ കയറുവാ? തൂച്ചെടുത്ത ചാത്ത യാർ. एड़ा सीटी उसके सीटी हाफ तक है, ज़्यादा नहीं. इसके ऊपर चढ़ जाने के लिए बोल रहा है ये. ഇതിൻ്റെ മേലെ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏണി ആകെ പകുതി വരേ ഉള്ളൂ. ഇനിയാണ് ഈ കുന്നിൻ്റെ മേലെ കയറണ്ടേ. അത് ഇതിൻ്റെ ചെറിയ പുറ്റ്, അവിടെയൊക്കെ വലിയ പുറ്റാ. ഇതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തി. മഹാകാളേശ്വരൻ്റെ ടെമ്പിളിൽ തിരിച്ചെത്തി. ശിവനും ഗണപതിയും ത്രിപുര സുന്ദരിയും അങ്ങനെ എല്ലാവരും അടങ്ങിയ അടിപൊളി ടെമ്പിളാണ് ഗൈസ്. നല്ല ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള അമ്പലം, മാർബിളിൽ ചെയ്ത പണി തീർത്ത അമ്പലം. എന്തൊരു ഭംഗിയാണെന്നറിയോ? ഇതിൻ്റെ പണിയൊന്നും തീർന്നില്ല, ഇപ്പോൾ വർക്കൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന. അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിയത്. നോക്കൂ, ആ ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭഗവാൻ കുഞ്ഞികൃഷ്ണ മഹാവിഷ്ണു. ആ വഴി ചുറ്റും കിലോമീറ്ററുകൾ അടങ്ങിയ കാട്, മല, കിലോമീറ്ററുള്ള അടക്കം. ഇതാ നമ്മൾ വന്ന വഴി, ചുറ്റും കിലോമീറ്ററുകൾ കാട്, മല, അതിന് നടുക്ക് നമ്മുടെ അമ്പലം. വാ, എന്തൊരു ഭംഗി അറിയോ അമ്പലം. നമുക്കതിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാം. ഇതാണ് നമ്മൾ അമ്പലവാസി ഗണേശനും പ്രസാദും സച്ചിനും. പറ, ಎಷ್ಟು ಊಟಕ್ಕೆ? ಒಂದು ಊಟಕ್ಕೆ എന്താ ചെയ്യാ? ಊಟ 40 ರೂಪಾಯಿ. നമ്മുടെ ഫുഡ്, ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്താടാ ഫുഡ്? എന്താ റെസിപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ട്? സ്പ്രൗട്ട്സ്, റൈത്ത, ടൊമാറ്റോ സാമ്പാർ. നമ്പൂരിച്ചൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ടൊമാറ്റോ സാമ്പാർ. ये कटिंग करता है. എത്ര ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ച. നമ്മൾ പോയ മല